ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 20/8/26 महावाक्य शुणिबा। मिठे बाबा कहउछंती, मिठे बच्चे, बाबा तुम मानकु एही पापर दुनिया रु मुक्त करी शांतिर दुनिया को नहीं जीवा पाई आसीछंती। बाबांक द्वारा तुमको सुख एवं शांतिर दुईटी उपहार मिलुछि। मिठे बच्चे, बाबा तुम मानकु एही पापर दुनिया रु मुक्त करी शांतिर दुनिया को नहीं जीवा पाई आसीछंती। बाबांक द्वारा तुमको सुख एवं शांतिर दुईटी उपहार मिलुछि। प्रश्न, सारा दुनिया रे तुमे माने हेउच प्रकृत नन्स माना सन्यासिनी। प्रकृत नन्स के मानको कुहाजिबो? प्रश्न, सारा दुनिया रे तुमे माने हेउच प्रकृत नन्स माना सन्यासिनी। प्रकृत नन्स के मानको कुहाजिबो? उत्तरे बाबा कहउछंती, प्रकृत नन्स से माने जहाँक बुद्धि रे जनकर याद थिबो, अर्थात नन बट वन, केवल जणे। जदियो से माने निजको नन्स बोलाउछंती, किंतु सेमानक बुद्धि रे केवल ख्रीष्टंकर याद न थाए। ख्रीष्टंकु मध्य भगवानकर संतान कुहाजिबो। तेणु सेमानक बुद्धि रे दुई जण अछंती एवं तुम बुद्धि रे केवल बाबा अछंती। सेथिपाई तुमे सच्चा सच्चा नन्स अट। तुमको बाबांकर आदेश हेउची पवित्र रहिबाकू हेबो। गीत अछि, इस पाप की दुनिया से ले चलो हमको दूर। ओम शांति। मधुर संतान माने गीत सुनिले। की सुनिले? आत्मा माने। आत्मा को परमात्मा कुहा जाई पारिबो नाही। मनुष्य को भगवान कुहाजिबो नाही। अच्छा, एबे तुमे हेउचो ब्राह्मण, तुमको एबे देवता कुहाजिबो नाही। ब्रह्मा को मध्य देवता कुहा जाई पारिबो नाही। जदियो कहउछंती ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, किंतु विष्णु और ब्रह्मा को मध्य रे तो बहुत फरक रहिछि। विष्णु को देवता कुहा जाउची, ब्रह्मा को देवता कुहा जाई पारिबो नाही। काहेकि ना से हेउछंती ब्राह्मण मानकर पिता। ब्राह्मण मानको देवता कुहा जाई पारिबो नाही। एबे एही कथा कौनसी मनुष्य को बुझाई पारिबो नाही। भगवान ही बुझाउछंती। मनुष्य माने तो अंधश्रद्धा रे जहा आसुची ता कहि देउछंती। एबे तुमे पिला माने जानुछ, रुहानी बाबा हमकु पाठ पढ़ाउछंती। तेणु निजको आत्मा भाविबा दरकार। मो आत्मा ए शरीर नेउची। मो आत्मा 84 जन्म नेइची। जेपरी कर्म करिथांती, कर्म अनुसारे शरीर मिलिथाए। शरीर रु आत्मा अलगा होई गले शरीर सहित प्रीति रुहे नाही। आत्मा सहित प्रीति रही थाए। आत्मा शरीर थिला बेले आत्मा सहित प्रीति रही थाए। मनुष्य माने पितृपुरुषों को डाकी थांती। तांकर शरीर तो नष्ट होई गला, पुणी तांको आत्मा को याद करिथांती। सेथिपाई ब्राह्मण को शरीर माध्यम रे डाकी थांती। कही थांती, अमुकर आत्मा आस, ए भोजन आसी स्वीकार कर। अर्थात आत्मा रे मोह रही थाए। किंतु प्रथमे शरीर रे मोह थिला, से शरीर मने पड़ुथिला। एपरी भाबंती नाही जे आमे आत्मा को डाकुछु। आत्मा ही सब किछि करूछि। आत्मा रे भल अथवा मंद संस्कार रही थाए। प्रथमे हेउची देह अभिमान, पुणी एहा परे अन्य विकार सब आसी थाए। सबको मिसाई विकारी कुहा जाई थाए। जांको पाखरे ए विकार नहीं, तांको निर्विकारी कुहा जाए। एक कथा जानिच जे वास्तव रे भारत रे देवी देवता थिबा समय रे तांको ठारे दैवी गुण थिला। एही लक्ष्मी नारायण कर ही देवी देवता धर्म अटे। जेपरी ख्रिस्टियन धर्म रे मेल अथवा फीमेल समस्ते ख्रिस्टियन होई थांती, सेहीपरि एहांकु मध्य देवी देवता बोली कुहा जाई थाए। राजा रानी प्रजा समस्ते देवी देवता धर्म रे अटंती। यह बहुत उच्च सुखदायी धर्म अटे। पिला माने गीत मध्य सुनिछंती। आत्मा कहूची जे बाबा एपरि स्थान को नहीं चल जेउठी मते स्थायी शांति मिलिबो। ताहा तो हेउची सुखधाम और शांतिधाम। एठारे बहुत व्यतिव्यस्त हो जाउछंती।
ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏପରି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବାବାଙ୍କ ବିନା କେହି ଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ଓ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି, ଏହି ଦୁଇଟି ଉପହାର ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଡ୍ରାମାରେ ଭୁଲିବାର ପାର୍ଟ ହିଁ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଗଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଆସିବି। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ, ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଯେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ ନ କରିବ ସେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତ୍ରେତୟା ଅଥବା ତ୍ରେତୟାର ଅନ୍ତରେ ଆସିବେ। ସମସ୍ତେ ଆଧାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ରହିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗର ସୁଖ ଥିଲା, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ତେବେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଏମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଏମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଶୂଦ୍ର ଥିଲେ। ବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ପାଇବୁ। ବାବା ଆମକୁ ଏହି ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ପତିତ ହୋଇଥିବାରୁ ବିବ୍ରତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଯେଉଁଠି ସନ୍ତୋଷ ଥିବ ତାକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କୁହାଯିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବୁଝୁଛ ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଭାରତ କେତେ ସୁଖୀ ଥିଲା। ଦୁଃଖ ଅଥବା ବିବ୍ରତ ହେବାର ନାମ ନଥିଲା। ଏବେ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏବେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଛ, ସେମାନେ ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ନା ପାପ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା ଅନେକ, ପରମାତ୍ମା ଏକ। ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ସାମାନ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ସାରା ଦୁନିଆ ବଡ଼ ବିଶାଳ ଦ୍ୱୀପ ଅଟେ। ତା ଛୋଟ ଛୋଟ ଟାପୁ। ଏହି ବେହଦ ଟାପୁରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏହି କଥାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ କେବଳ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କାହାଣୀକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତାହା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ମିଳିଥାଏ। ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଏକ ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନ ହିଁ ଆସି ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ସବୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ବାପ, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଓକିଲ, ବାରିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଶିବ ବାବା ଯମ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକୁଳାଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେହି ଜେଲକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହେଉଛି। ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଦ୍ଧ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଶୁଦ୍ଧ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସଦା ସୁଖୀ ହୋଇଯାଉଛ। ଅଶୁଦ୍ଧ କାମନା ହେଉଛି ପତିତ ବିକାରୀ ହେବା। ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କୁହାଯାଏ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପତିତରୁ ପାବନ କେବଳ ବାବା ହିଁ କରାଉଛନ୍ତି। ସାଧୁ, ସନ୍ଥ ଆଦି ତ ବିକାରରୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ବିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ପାବନ ଦୁନିଆ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲେ। ଭାରତ ପବିତ୍ର ଥିଲା। ଏକଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବୁଝୁଛ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପବିତ୍ରତା ଥିବାରୁ ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ଥିଲେ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନରୁ ତଳକୁ ତଳ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କେଉଁ କାମର ନୁହନ୍ତି। ଏକଦମ କଉଡ଼ି ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୀରା ସଦୃଶ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିବା ସମୟରେ ହୀରା ସଦୃଶ ଥିଲା। ଏବେ କଉଡ଼ି ସଦୃଶ ବି ନାହିଁ। ନିଜ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପାପ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଠାର ତ ପାପର ନାମ ନାହିଁ। ତୁମର ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ନାମୀ ଗ୍ରାମୀ ବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅନେକ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଅନେକ ଧର୍ମରେ ଦେଖିବ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଚିତ୍ର ଥିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚିତ୍ର ଥାଏ। ବୌଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କରିଥାନ୍ତି।
ତାଙ୍କୁ ନନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ନନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ନନ୍ ବଟ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରହିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନନ୍ସ ଅଟ। ତୁମେ ନିଜ ଘରେ ସଂସାରରେ ରହିକରି ନନ୍ସ ହେଉଛ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛ। ନନ୍ ବଟ୍ ୱାନ୍। କେବଳ ଶିବ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ତଥାପି ବି 2 ଜଣ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଭାବିବେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସାରା ଦୁନିଆରେ ଏପରି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଥିବ। ପରମାତ୍ମା କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି, କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାଠ ଚାଲୁଛି, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ କହିଥାନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଆମ ହୃଦୟର କଥାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୋର କ'ଣ ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବସି ପଢ଼ିବି। ମୁଁ ଆସିଛି ପତିତଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି କେହି ପବିତ୍ର ନ ରହି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଜର କ୍ଷତି କରିବେ। ଗାୟନ ରହିଛି ଦେବତାମାନଙ୍କ ସଭାରେ ଅସୁର ଯାଇ ବସୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ଅମୃତ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା। କେହି ବିକାରରେ ଯାଇ ପୁଣି ଆସି ଲୁଚି କରି ବସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁର କୁହାଯିବ ନା? ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ନିଜର ହିଁ ସତ୍ୟାନାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆସି ଲୁଚି କରି ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିକାରରେ ଯାଉନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ବିକାରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଠକୁଛନ୍ତି, ନିଜର ହିଁ ସତ୍ୟାନାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଯାହାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ଧର୍ମରାଜ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମିଛ କହୁଥିବାରୁ ନିଜେ ହିଁ ଦଣ୍ଡଭାଗୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ସେଣ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଥାଆନ୍ତି। ବାବା ପ୍ରଥମରେ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ବିକାରରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲା। ପଚରା ଯାଉଥିଲା ତୁମେ ପବିତ୍ର ରହୁନାହ, ତେବେ ଆସୁଛ କାହିଁକି? କହୁଥିଲା ନ ଆସିଲେ ନିର୍ବିକାରୀ କିପରି ହେବି? ପବିତ୍ରତା ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ରହିପାରୁନାହିଁ। ଶେଷରେ ତ ସୁଧୁରି ଯିବି। ନ ଆସିଲେ ଆଉ ରସାତଳଗାମୀ ହୋଇଯିବି। ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି। ବାବା ବୁଝାଉଥିଲେ ତୁମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଖରାପ କରୁଛ। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ଆସୁଥିବ? ପାବନ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପତିତଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆସିଥାଏ। କହିଥାନ୍ତି ବାବା ଏହାଙ୍କ ହାତରେ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ବାବା ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ଖିଟପିଟି ଲାଗୁଛି, ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତିରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ବୁଝାଇଲେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର କିପରି ରହିବୁ, ଏକଥା ତ କେବେ ଶୁଣିନାହଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଲେ ଯାଇ ପବିତ୍ର ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ପତିତ ପାବନ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଦେଖାଅ? ଏହା ତ ଗୀତାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ସେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଏକଥା ତ ଲେଖାଯାଇଛି। ପୁଣି ତୁମେ କିପରି କହୁଛ ପରମାତ୍ମା କିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆସିବେ? ପତିତ ଶରୀରରେ ହିଁ ଆସି ରାସ୍ତା ବତାଇବେ ନା? ଆଗରୁ ଆସି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ମୋତେ ୟାଦ କର ଯେ ସେ ପରମଧାମରେ ରହୁଛନ୍ତି ଓ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କର। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀର ତ ମୂଳ ବତନରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଯିଏ କହିବେ କି ମୋତେ ୟାଦ କର, ଏକମାତ୍ର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କଲେ ଏହି ୟୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ପତିତ ପାବନ କହୁଛନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିବେ ନା? ପତିତ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲ, ଏବେ କଳାହୀନ ବିଲକୁଲ ହିଁ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସି ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି। ତୁମେ କାମ ଚିତାରେ ବସି ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଚିତାରେ ବସାଇ ପାବନ କରାଉଛି। ଭାରତରେ ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଥିଲା, ଏବେ ଅପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି। କାହାକୁ ହେଲେ ବି ଶାନ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ଜ୍ଞାନ ଚିତାରେ ବସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଶରୀର ମିଳିଥାଏ। ଏହିପରି ନୁହେଁ ଯେ
पर जन्म से स्वामी स्त्री परस्पर को मिलिबे ना एते रेस बा प्रतियोगिता करिपारिबे नाही। यह तो पाठ पढ़ार कथा अटे ना। अज्ञान काल होई पारे परस्पर को बहुत प्रेम करुथिले, तांकर मनोकामना पूर्ण होई पारे। ताहा तो हेउची पतित पिकारी मार्ग। पतिर चितारे पत्नी निजको झास देई थाए, भाभी थांती परवर्ती जन्मरे उभयंकर मिलन हेब, किंतु पर जन्मरे से कौन जानी पारिबे? तुमे मध्य बाबांक सहित ज्ञान चितारे चढ़ुच। एई छी छी बिकारी शरीर छाड़ी चली जीव। तुमे तो एक कथा एबे जानुच। तांकर मने न थाए जे आमे आग जन्मरे एपरी साथी थिलु। तुमर मध्य परवर्ती समय रे सेठारे एक कथा मने रहिब नाही। एबे तुम पाखरे लक्ष्य उद्देश्य रहिछि। ममा बाबा लक्ष्मी नारायण हेबे, विष्णु हेले देवता। प्रजापिता ब्रह्मा को देवता कुहा जाई परिबो नाही। ब्रह्मा ही देवता हेउछंती। ब्रह्मारु विष्णु, विष्णुरु ब्रह्मा किपरि हेउछंती एकथा वर्तमान तुमे बुझी पारुछ। एबे तुमे जानुच शांति केवल स्वर्ग रे मिलिबो। केही मले कहंती स्वर्ग को गला, अर्थात शांति को गला। चिंताग्रस्त अवस्था रे पतित माने ही रही थांती। तथापि बाबा कहउछंती निजको आत्मा भावी बाबा को याद कले विकर्म विनाश हेब। बाकी रहिला विस्तार रे बुझिबार कथा। बाबा नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानर भंडार अटंती। तेणु तुमको मध्य निज परि नॉलेजफुल कराइबे। बाबांक याद द्वारा तुमे शतप्रधान हेब। एहा हेउची आत्मा मानकर रेस अर्थात दौड़ प्रतियोगिता। जी अधिक याद करिवे से जल्दी शतप्रधान हेबे। एहा जोग ओ पाठ पढ़ार प्रतियोगिता। स्कूल मध्य रेस होई थाए ना। ढेर छात्र रही थांती, तांको भितर जे नंबर 1 हुंती तांको वृत्ति मिली थाए। गोटिए प्रकार पाठ लक्षे कोटिए आत्मा मानक पई रही थाए। तेणु बहुत स्कूल मध्य रहिबो ना। एबे तुमको यही पाठ पढ़िबा को हेबो। समस्त को रास्ता बताओ, अंधर लाठी हुआ, घरे घरे संदेश पहुंचाइबा को हेबो। अच्छा, मिठा शिखिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह बरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानक तरफरु आत्मिक माता पिता को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार पॉइंट 1। एबे अशुद्ध कामना गुड़ी को त्याग करी शुद्ध कामना रखिबाकू हेब। सबुटारु शुद्ध कामना हेउची पवित्र होई पवित्र दुनियार मालिक हेबा। कौनसी भी भूल को लुचाई निजे निजको ठकिबार नाही। धर्मराज बाबांक सहित सर्वदा सच्चा होई रहिबाकू हेब। सेकेंड पॉइंट, ज्ञान चितारे बसी एई पाठ पढ़ारे रेस करी भविष्यत नुआ दुनिया रे उच्च पद पाइबाकू हेब। जोग अग्नि द्वारा विकर्मर खाता को दग्ध करिबाकू हेब। आजिर वरदान, बुद्धिर प्रीति एकमात्र प्रियतमक सहित लगाई सर्वदा सम्मुखरे रहिबार अनुभूति करुथिबा विजयी रत्न भव। बुद्धिर प्रीति एकमात्र प्रियतमक सहित लगाई सर्वदा सम्मुखरे रहिबार अनुभूति करुथिबा विजयी रत्न भव। प्रीति बुद्धिर अर्थ हेला बुद्धिर लगन एकमात्र प्रियतमक सहित लागी रहिथिबो। जहार प्रीति निज जनक सहित रहिथिबो तार अन्य कोनोसी व्यक्ति बा वैभव अर्थात धन संपत्ति सहित प्रीति जोड़ी होई पारिबो नाही। सेमाने सर्वदा बाप दादा को निज सम्मुखरे थिबार अनुभव करिवे। सेमानक मन भितरे संकल्परे मध्य श्रीमतर विपरीत व्यर्थ संकल्प बा विकल्प उत्पन्न होई पारिबो नाही। सेमानक मुखरु बा दिल भितरु एही कथा बाहरिबो, तुम सहित खाइबी, तुम सहित बसिबी, तुम सहित सर्व संबंध रखिबी। एई भली सर्वदा प्रीति बुद्धि होइथिबा
ହୋଇ ରହିଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ବିଜୟୀ ରତ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ଦରକାରର ସଂକଳ୍ପ ଆସିବା ମଧ୍ୟ ରାଜକୀୟ ରୂପରେ ମାଗିବା ଅଟେ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ଦରକାରର ସଂକଳ୍ପ ଆସିବା ମଧ୍ୟ ରାଜକୀୟ ରୂପରେ ମାଗିବା ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ବ୍ରତ ଧାରଣ କରାଇଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଭବ। ଏହି ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ବ୍ରତ ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀରେ ପବିତ୍ରତାର ତରଙ୍ଗ ସମାହିତ ହୋଇଥାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପରେ ପବିତ୍ରତାର ମହତ୍ଵ ରହିଥାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ କର୍ମଯୋଗୀ ଜୀବନର ଅନୁଭବ ହେଉ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତଥା ବ୍ରହ୍ମାଚାରୀ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।